So the main difference between the simple tissues and complex tissues, both are the types of अच्छा, तर त्या ॲरोला खाली करू का? पण तसंही नाही होते. ठीक आहे, एनिवेज ते थोड्या वेळाने सेटल होतं. So the complex tissues, so both are the types of permanent tissues. Both of these are the types of permanent tissue, है ना? And simple tissues made up of only one type of cell. Yes, they are made up of only one type of cell, whereas a complex tissue are made up of more than one type of cell. Major difference दोघांमधला लक्षात घ्या. Okay, simple tissue only one type, complex tissue more than one type, and both are the types of permanent tissue. So we have plant tissue दोन आपण बघितल्या. It is a meristematic tissue and it is a permanent tissue. Meristematic cells are undifferentiated and actively dividing. Here cells are differentiated and not dividing, right? And so these are the two. Complex tissues are xylem and phloem. So मी माझं स्वतःचं आधी काहीतरी सांगते आणि मग स्लाइड मधलं सांगते. So complex tissues which are of two types, xylem and phloem. Agreed? Yeah. Xylem काय करतो बोला पटापट. Xylem is doing conduction of only water. नाही राजा, झायलेमच बोलले न्यूट्रिएंट, वाच बरं जरा. तो झायलेम इज, तू त्या दिवशी पण चुकीचं बोलला, तेव्हा पण मी तुला करेक्ट केलं. तर झायलेम इज कंडक्शन ऑफ, येस, लिहा परत परत, जेवढ्यांदा येत नाही ना तेवढ्यांदा. लहानपणी कसं 10 लिहिलं की यायचं शाळेत, मिळालं का कधी प्रथमेश अशी पनिशमेंट की 10 लिहून आणायचं? आता तुमच्या शाळेत नव्हतं का असं? मी लिहायचंच नाही. हा, सो कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड एनिमल काय लिहिलं? वॉटर अँड मिनरल. Conduction of water and mineral is a function of xylem, and translocation of what? So त्या दिवशी पण सांगितलं, कंडक्शन म्हणण्यापेक्षा इट इज अ ट्रान्सपोर्ट of water and mineral, and translocation of what? Food. Translocation of food in the form of sucrose, non-reducing sugar. Immediate product of photosynthesis is glucose. It is translocated in the form of sucrose and it is stored in the form of starch. असं 3 आहे, लक्षात ठेवा. Are you getting this? Yes or no? हळूहळू येतात. थंडी वाजते का? Is that clear? So complex tissues made up of more than one type of cell, and hence it is a complex. Simple, only one type of cell. So simple, very simple. Both are permanent. Xylem and phloem. Transport of water and mineral is a xylem, and translocation of food in the form of sucrose is phloem. Correct? आता पुन्हा लिखते, xylem and phloem. Both are made up of 4 elements. Both of them are composed of 4 elements. Both of them are composed of 4 elements. ह्याच्याकडे पण 4 elements. कुठले कुठले सांगा? दोघांकडे 4 elements. 1, 2, 3 and 4. Yes. So tracheids, first is the tracheids. दोनच माहिती.
ट्रॅकिड्स लिहायचं. कन्सिस्टंट बायोलॉजी मध्ये ना कन्सिस्टंट पेन तुमचा चाललाच पाहिजे. नो फुल स्टॉप फॉर पेन. नो फुल स्टॉप फॉर PEN पेन. येस, व्हेसल्स, xylem fibers, okay, and xylem parenchyma. पॅरेनकायमा असला म्हणजे त्याचं काय काम असतं? फूड स्टोरेज. पॅरेनकायमा म्हटला म्हणजे तो फूड स्टोरेज करतो. ओके, सी नाउ 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम. कुठले कुठले 4 एलिमेंट्स आहेत बघा. सो इट इज अ sieve ट्यूब एलिमेंट्स. sieve ट्यूब एलिमेंट्सला आता मी इथून पुढे STE म्हणणार आहे. शॉर्ट फॉर्म, माझा शॉर्ट. इट इज नॉट युनिव्हर्सल. companion cells. Third is phloem parenchyma. parenchyma म्हटलं म्हणजे परत फूड स्टोरेज, राइट. and the fourth is phloem fibers. तो या दोन कॉमन आहेत. झायलेम फायबर, फ्लोएम फायबर, झायलेम पॅरेनकायमा, फ्लोएम पॅरेनकायमा, या दोन तर लक्षात राहतील. मग ट्रॅकिड्स अँड व्हेसल, STE अँड कंपॅनियन सेल, राईट. आता ह्याच्यात बघा मी काय सांगते. ओके, नाउ व्हॉट आय एम सेइंग, प्लीज लिसन इट केअरफुली. दिस इज लिव्हिंग, दिस इज लिव्हिंग, दिस इज लिव्हिंग अँड दिस इज डेड. ओके, आता ह्याच्यामध्ये बघा काय सांगते. दिस इज डेड, दिस इज डेड, दिस इज डेड. पॅरेनकायमा म्हटलं म्हणजे लिव्हिंग. येस, पॅरेनकायमा म्हटलं म्हणजे लिव्हिंग. लिहून ठेवा, यू गेट क्वेश्चन. माझ्याकडे सगळं PPT मध्ये आहे, तरी आय एम टेकिंग एव्हरीथिंग इन रायटिंग. आय एम मायसेल्फ आय एम रायटिंग, सो यू मस्ट राईट. Correct. So first 3 are dead and the last is living. याच्यामध्ये first 3 are living, last is dead. ही सिक्वेन्स फॉलो केली तर, नाहीतर मग तुमचं डेड आणि लिव्हिंग तुम्ही ज्या पद्धतीने लिहाल त्या पद्धतीने. पॅरेनकायमा म्हटलं म्हणजे लिव्हिंग हे डोक्यातच टाकायचं. फायबर म्हटले म्हणजे डेड. ओके, आणि बाकीचे कसे लक्षात ठेवायचे, तुमचे स्वतःच्या आयडियाजनी लक्षात ठेवा. प्रत्येक गोष्टीला जर मी निमोनिक्स दिले ना तर ते निमोनिक्सच लक्षात राहते, त्याच्या मागचं काही लक्षातच राहणार नाही. सो यू रिमेंबर हाऊ यू वॉन्ट टू रिमेंबर. ऑल राईट. नाव इथे बघा मी काय लिहिते. फर्स्ट अँड सेकंड पार्ट कुठला म्हणजे ट्रॅकिड्स अँड व्हेसल्स आर कॉल्ड ॲज अ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द झायलेम. कंडक्शन कोण करते? बेसिकली वॉटर अँड मिनरलचं हे दोन पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ झायलेम, अँड these are called as, बघा काय लिहिते, these are called as hadrome. NCERT नाही म्हटलंय हे, मी म्हणतेय, कारण पुढचं तुम्हाला पुढे कुठेतरी NCERT ने म्हटलं, इमिजिएटली आता म्हटलं असेल हे मला माहिती. हॅड्रोम, HADROME, हॅड्रोम. All right. So both of these are called as a conducting tissue. माहिती ना? Both of these are called as a conducting tissue or vascular tissue. Conducting or vascular tissue. Right? आता फर्स्ट आणि इथे पण मी काय म्हणते बघा, मला पेन चेंज करायला लागतो. एनिवे चला. 1 and 2 part here are called as conducting part of fluid. These are conducting part of fluid and called as conducting part of fluid, कारण ते फूड कंडक्ट करतात म्हणून these are called as. हॅड्रोम म्हणजे काय? वॉटर कंडक्ट करताय, सो हॅड्रोम. आणि हे फूड कंडक्ट करताय म्हणून these are leptome. So these are leptome. Is that clear? Yeah.
व्हॅस्क्युलर प्लांट्स कोणते कोणते होते, आपण काय काय म्हटलं होतं प्लांट किंगडम मध्ये? कुठला प्लांट हा व्हॅस्क्युलर नव्हता आणि बाकी पुढचे सगळे व्हॅस्क्युलर होते? येस, थॅलोफाइट्स अँड ब्रायोफाइट्स. येस, दे आर नॉन व्हॅस्क्युलर. आणि बाकी पुढचे जे होते ते व्हॅस्क्युलर होते ना, आपण त्यांना काय म्हणायचो? सो व्हॅस्क्युलर प्लांट्स आर कॉल्ड ॲज व्हॉट? व्हॅस्क्युलर प्लांट्स आर कॉल्ड ॲज, आठवतंय का? ट्रॅकिओफाइट्स म्हणजे व्हॅस्क्युलर प्लांट. ऑल कंटेन ट्रॅकिड्स. ट्रॅकिड्स सगळ्यांमध्ये होतं. So all contain tracheids and hence all the plant which are containing tracheids are called as tracheophytes. हे मागे पण लिहिलं होतं, आता परत लिहा. जेवढ्यांदा येत नाही तेवढ्यांदा लिहित चला. तो कुठले होते हे? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म अँड अँजिओस्पर्म. आपण काय करतोय? अनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट म्हणजे अँजिओस्पर्मची अनाटॉमी आपण स्टडी करतो. मग हे इथे कशाला काढलं? कारण हे आपण मागे प्लांट किंगडम मध्ये स्टडी केलेलं आहे. इज दॅट क्लिअर? सो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म मध्ये ट्रॅकिड हे सगळ्यांमध्येच असतं. मग फरक काय होता? या दोघांमध्ये काय नव्हतं? आठवतंय का? आपण लिहिलं पण होतं. आता तुमच्या एनसीईआरटीने पण म्हटलेलं आहे, मागे पण लिहिलं. त्यांच्यामध्ये काय नव्हतं? व्हेसल्स नव्हते. एक्झॅक्टली. सो ह्यांच्यामध्ये ट्रॅकिड्स होते पण हे व्हेसल नव्हतं. कोणामध्ये? टेरिडोफाइट आणि जिम्नोस्पर्म मध्ये व्हेसल्स नव्हते. सो व्हेसल इज अ कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अँजिओस्पर्म. एनसीईआरटी ची लाईन आहे. व्हेसल्स आर कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस अँजिओस्पर्म. दिसली का लाईन? ऑन पेज नंबर 87 झायलेम कॉम्प्लेक्स टिश्यू, झायलेम फंक्शन्स ॲज म्हटलंय. त्याच्या खालच्या त्या पॅरेग्राफच्या खाली एकदम बघा, म्हणजे खूप खाली नाही. या झायलेम फायबर असं बोल्ड मध्ये लिहिलंय, त्याच्या वरची लाईन बघा. द प्रेझेन्स ऑफ व्हेसल इज अ कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अँजिओस्पर्म. इज दॅट क्लिअर? त्याला हायलाइट कर. केला? कुठे तुझं? गुड. सगळ्यांनी केला हायलाइट त्याला? सो द प्लांट विच हॅज अ ट्रॅकिड्स आणि कॉल्ड एज अ ट्रॅकिओफाइट. सो जे ट्रॅकिओफाइट्स आहेत त्या सगळ्यांमध्ये कंपल्सरी ट्रॅकिड तर आहेच आहे, पण व्हेसल फक्त अँजिओस्पर्म मध्ये. सो व्हेसल इज अ कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अँजिओस्पर्म. क्लिअर आहे का? आता मी पुढे एक चार्ट काढते. हे इरेज करू. सगळ्यांनी लिहिलंय? हायड्रोम आणि लेप्टोम हे कळलंय सगळ्यांना? सो पुढे मी एक चार्ट काढते बघा. तुमची नोटबुक जी आहे ना ती हॉरिझॉन्टल धरा, म्हणजे हॉरिझॉन्टल चार्ट करा. हॉरिझॉन्टल म्हणजे आडवी अशी नोटबुक करा. ठीक आहे? ठीक आहे ना? आता हे कुठून तयार झाले? झायलेम आणि फ्लोएम तयार करणारं कोण होतं? काल आपण म्हटलं होतं. त्याच्यातलं कुठलं? बघा झोन ऑफ झोन ऑफ ह्याच्यात बघा, अपायकल मेरिस्टेमच्या झोन मध्ये बघा कोण होतं? सो प्रायमरी व्हॅस्क्युलर टिश्यू ते तयार करेल. येस, एक्झॅक्टली. काल केलं ना आपण हे? या. सो इथे वरती काय करा? हॉरिझॉन्टल पकडा आणि वरती एक हेडिंग द्या, ड्युरिंग प्रायमरी ग्रोथ. ड्युरिंग प्रायमरी ग्रोथ. कोणाची प्रायमरी ग्रोथ? झायलेम आणि फ्लोएमची. ओके, प्रायमरी झायलेम आणि सेकंडरी झायलेम. सो प्रोकॅम्बियम पासून तयार होतात. प्रायमरी झायलेम काल लिहिलं होतं. इज दॅट क्लिअर? सो प्रोकॅम्बियम प्रोकॅम्बियम काय करणार आहे? सो द प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ व्हॅस्क्युलरायझेशन. व्हॅस्क्युलरायझेशन.
आणि काय होणार आहे, डिफरन्सिएशन. अपायकल मेरिस्टेम मध्ये आधी डिफरन्सिएशन होणार आहे आणि ते काय तयार करतील, प्रायमरी परमनंट टिश्यू. आठवतंय का मागचं थोडस? नसेल आठवत, नसेल कळलं तरी विचारू शकता, मॅम नव्हतं कळलं, घरी जाऊन वाचलं, काही कळलं नाही, असं काही आहे का कोणाला? येस ऑर नो? काय बघितलं होतं आपण, एम्ब्रिओ मध्ये कुठली टिश्यू असते? एम्ब्रिओनल कुठली? प्रायमॉर्डियल मेरिस्टेम. ओके, प्रायमॉर्डियल मेरिस्टेम मधनं काय तयार झालं, मायटॉसिस झालं आणि प्रायमरी मेरिस्टेम तयार झालं. प्रायमरी मेरिस्टेम काय करायला गेलं मग आता, हा परमनंट प्रायमरी कसं केलं त्याने, डिफरन्सिएशन केलं, कारण मेरिस्टेम तर अनडिफरन्शिएटेड होते. मग त्यांनी डिफरन्सिएशन केलं आणि प्रायमरी परमनंट टिश्यू तयार केल्या. मग आपण इथेच आहे, हे डिफरन्सिएशन केलं आणि प्रायमरी परमनंट टिश्यू तयार करणार. मग कुठल्या प्रायमरी परमनंट टिश्यूज आहेत, तर दोन. कुठल्या? प्रायमरी झायलेम, कारण आपण झायलेम म्हणतो, प्रोकॅम्बियम घेतलं इथे. प्रोकॅम्बियम तयार काय करणार आहे, झायलेम आणि फ्लोएम, पण प्रो असल्यामुळे प्रायमरी. ओके, सो दे विल फॉर्म प्रायमरी झायलेम अँड प्रायमरी फ्लोएम. इज दॅट क्लिअर? त्याच्यात कोणाला काही डाऊट येतोय का, नाही कळलं असं होऊ शकतं आणि स्ट्रॉंग पॉसिबिलिटी आहे, त्याच्यामुळे काळजी नका करू की मॅम रागवतील का, नाही रागवणार. नसेल कळलं नाही रागवणार, कारण आपण टॉपिक शिकतोय. सो दिस इज अ पीपीटी, नॉट पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन. प्रायमरी परमनंट टिश्यू. हे कळलं का? येस मॅम. Yes, ma'am. ठीक आहे, चला. नाव पुढे मी काय करते बघा, मी आधी दोन ह्याच्यात डिवाइड करून ठेवते. ओके, आता प्रायमरी जो झायलेम आहे तो दोन झायलेम तयार करणार आहे. कुठले दोन झायलेम? तुमच्या एनसीईआरटीने म्हटलंय, माझ्या मनाचं मी काहीही शिकवत नाही, आय एम नॉट सायंटिस्ट. ठीक आहे ना, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला एनसीईआरटीलाच स्टिक होऊन शिकवते. प्रायमरी झायलेम इज ऑफ टू टाइप. दिसलं एनसीईआरटीने म्हटलंय, सेकंड पॅरेग्राफ ऑन पेज नंबर 87. खालचा पॅरेग्राफ बघा, लास्ट पॅरेग्राफ. प्रायमरी झायलेम इज ऑफ टू टाइप. येस, सो विच टू टाइप? इट इज अ प्रोटो. फक्त मी जरा सिक्वेन्स व्यवस्थित घेऊन तुम्हाला शिकवते. प्रोटोझायलेम अँड मेटाझायलेम. आता प्रो म्हणजे तुम्हाला माहिती, आपण म्हणतो प्रोकॅरियोट, प्रिमिटिव्ह. म्हणजे पहिल्यांदा कोण फॉर्म झाला, प्रोटो की मेटा? प्रोटो. सो दिस इज, येस, दिस इज अर्ली झायलेम. याच्यातला ओल्ड कोण झाला, प्रोटो की मेटा? ओल्ड कसा होईल? ओल्ड मेटा ओल्ड कसा होईल? आधी कोण आले, आजोबा आले ना, मग ओल्ड कोण झाले, आजोबाच झाले की नाही? मग हा ओल्ड, बाबा आधी आले की आजोबा आधी आले? आजोबा आधी आले. मग ओल्ड कोण झाला? आजोबा. सो प्रोटोझायलेम. कळतंय का हे? आणि मेटाझायलेम इज अ लेटर फॉर्म. ओके, बाद में बना, सो लेटर फॉर्म इज अ मेटाझायलेम. त्याचा ल्युमेन कसा आहे? ल्युमेन म्हणजे तुम्हाला आता माहिती झालं असेल, ल्युमेन म्हणजे काय, त्याच्या आतमधली कॅव्हिटी. सो ह्याचा ल्युमेन झाला नॅरो. सो दिस इज हॅव्हिंग द नॅरो ल्युमेन. म्हणजे काय बघा, हे जर आपण बघितलं प्रोटोझायलेम, तर त्याची जी कॅव्हिटी आहे त्याच्यावर डिपॉझिशन जास्त झाले. आपण जास्त ऍक्टिव्ह की बाबा जास्त ऍक्टिव्ह? आपणच पाहिजे ना, थेरॉटिकली तर आपण पाहिजे, पण उलट होतं, आपण ऍक्टिव्ह मोबाईल मध्येच असतो. तो डिपॉझिशन ह्याच्यावर जास्त, म्हणून ह्याचा ल्युमेन कसा झाला? दिस इज अ नॅरो ल्युमेन. बिकॉज ऑफ मोर डिपॉझिशन, प्रोटोझायलेम इज हॅव्हिंग अ नॅरो ल्युमेन. हे एनसीईआरटीने नसेल म्हटलं, हे मी सांगते. येस, कारण हे तुम्हाला काय कळलं त्याच्यावर क्वेश्चन येते.
मेटाझायलेम लेटर फॉर्म, त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये ऍक्टिव्हिटी जास्त, ह्याचं डिपॉझिशन कमी आहे. सो ह्याचा ल्युमेन इज अ ब्रॉड ल्युमेन. ह्याचा ल्युमेन इज अ ब्रॉड ल्युमेन. डिपॉजिशन ज्यादा, सो नैरो ल्यूमेन. डिपॉजिशन कम, तो ब्रॉड ल्यूमेन. इज दैट क्लियर? यस, क्लियर है का है? येस मैम. चल पुढचं सांगते. ओके, येस. प्रायमरी फ्लोएम is now getting converted into दोन फ्लोएम तयार करेले सेम. इट इज अ प्रोटो फ्लोएम आणि मेटा फ्लोएम सेम. प्रोटो हा ओल्ड फ्लोएम, मेटा हा लेटर फॉर्म फ्लोएम. मग ह्याचा फ्लोएमची मेन काय कंडक्टिंग पार्ट कुठला आहे? सिव ट्यूब इलेमेंट. सो दिस इज हॅव्हिंग नॅरो सिव ट्यूब. दिस इज अगेन हॅव्हिंग नॅरो सिव ट्यूब, कारण जुना झाला म्हणून तो नॅरो झाला. ओके, आणि हा नवीन आहे म्हणून ब्रॉड सिव ट्यूब. ब्रॉड सिव ट्यूब. झायलेम मध्ये तुम्ही जर बघितले तर 3 ह्याचे डेडच इलेमेंट, फक्त पॅरेन्कायमा लिग्निन. त्याच्यामुळे हिअर देर इज अ डिपॉझिशन ऑफ लिग्निन. आणि म्हणून कुठलं डिपॉझिशन होतं तर लिग्निनचं डिपॉझिशन होतं, म्हणून नॅरो ल्यूमेन होती. सो झायलेम में लिग्निन का डिपॉझिशन है. येस, फॉर लिग्निन डिपॉझिशन. and here there is no, because majority are living, so no lignin deposition. मग नॅरो का झाली सिव ट्यूब? तर तिकडे शुगर डिपॉझिशन. येस, सो शुगर डिपॉझिशन and hence it is a narrow. लिग्निन का डिपॉझिशन फ्लोएम में नहीं. क्लियर? हे कधी झालं? ड्युरिंग द प्रायमरी ग्रोथ, म्हणजे प्रायमरी झायलेम फॉर्म झालं तेव्हा. क्लियर? ठीक आहे, हे मी इरेज करते आता. करू ना, सगळ्यांनी लिहिलंय. आपण हे काय म्हटलं होतं? ड्युरिंग द प्रायमरी ग्रोथ. ठीक आहे, नाव प्रायमरी ग्रोथ मी म्हटलं म्हणजे सेकंडरी ग्रोथ मला म्हणायलाच लागेल, हो की नाही? नाव सो ड्युरिंग सेकंडरी ग्रोथ. ड्युरिंग सेकंडरी ग्रोथ. तुम्ही पूर्ण शब्दात लिहा. हे माझे शॉर्ट फॉर्म वापरू नका. हे माझे स्वतःचे बॉटनीचा ICBN ने काही युनिव्हर्सल रूल दिलेला नाही. तो प्रायमरी कोणापासून फॉर्म झाला? प्रोकॅम्बियम, हो ना? येस. आता सेकंडरी कोणापासून फॉर्म होणार आहे? व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम कोण फॉर्म होणार आहे? सेकंडरी. कसा फॉर्म होतो सेकंडरी? डिफरन्शिएशन, रिडिफरन्शिएशन का डिडिफरन्शिएशन? री. So it is due to redifferentiation. Dedifferentiation ने काय झालं सांगा बरं? येस, सेकंडरी मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू. का आलं फटाफट? प्रथमच लिहिलं होतं म्हणून आलं ना, घरी बसला असता नसतं आलं. सो रिडिफरन्शिएशन ने काय तयार झालं? आता सेकंडरी झायलेम आणि सेकंडरी फ्लोएम. कोण तयार झाले? सेकंडरी झायलेम and secondary phloem. Secondary xylem and secondary phloem. इथे काय लिहिणार मी? SPT. काय म्हणजे? करेक्ट, सेकंडरी परमनंट टिश्यू. प्रथमेश छान बोलायला लागला रे इथे आल्यावर. घरी म्यूट करून कुठेतरी फिरत असशील नक्कीच, म्हणून बोलत नव्हता. नॉट डिफरन्शिएटेड इनटू. याच्यामध्ये काय प्रोटोझायलेम मेटाझायलेम नाहीये. प्रोटो अँड मेटा मध्ये डिफरन्शिएटेड नाही. नॉट डिफरन्शिएटेड.
into protoxylem and metaxylem. Is that clear? Yes, online wale. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो गुड. आज कोण नाहीये? देवश्री नाहीये आणि यामिनी आहे, गौतम नाहीये आणि त्रिशा नाहीये. त्रिशा आहे, त्रिशा पण एक आहे. चलो, नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू झायलेम. झायलेम नाउ इन डिटेल. ठीक है ना? झायलेम इन डिटेल. Okay, so complex tissue works together. All the cells are more than one type of cell, so all they work together as a unit. Xylem and phloem constitute the complex tissues in plant, current made up of more than one type of cell. Right? Chalo, let us see now what is a xylem. Okay. या NCERT च्या लाईन्स येतात. आपण सेकंड पॅरेग्राफ वर गेलो. पहिला पॅरेग्राफ आपण आता करतोय बघा. Xylem function as a conducting tissue for water and mineral. बऱ्याचदा तुम्ही मिनरलला खाऊन टाकता. मिनरल म्हटलं म्हणजे फ्लोएम मध्ये टाकतात. तो तसं करू नका. वॉटर अँड मिनरल दिलाय का? NCERT दिलं असेल, हायलाइट करा. येस येस. Xylem functions as a conducting tissue for water and minerals from root to stem and leaves. ही NCERT लाईन. From root to stem and the leaves. ओके. सो बघा, तो सगळ्यांना पाणी सप्लाय करतोय. ब्ल्यू लाईन, ब्ल्यू डॉट्स आर पाणी. आणि स्टोमॅटा, तुम्ही जर गौतमने एक फोटो टाकला होता स्लाइडचा, तो स्टोमॅटाचा होता, तुम्हाला जर आठवत असेल. त्या स्टोमॅटा मधनं हे पाणी बाहेर येते, म्हणजे हे काय होत असेल? ही कुठली प्रोसेस होत असेल? नो, ट्रान्सपिरेशन. ट्रान्सपिरेशन. Water in the form of water vapors from the stomach. Leaves मधनं कोण आता? ते leaves झालं आता 9वी 10वीचा आन्सर. आता काय आन्सर? स्टोमा. आता किती फंक्शन झाले बघा. इट इज ऑल्सो गिव्हिंग द मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. सो conduction of water, mineral and mechanical strength is a function of xylem. Mechanical strength पण देतो. कसं आपण बघणार? येस, 4 डिफरंट टाइप्स आपण बघितलं. ह्याच्यातला फक्त पॅरेनकायमा इज लिव्हिंग, बाकी सगळे डेड. ट्रॅकिड्स हे सगळ्यांमध्येच आहे. ट्रॅकिओफाइट्स म्हटलं म्हणजे ट्रॅकिड हे सगळ्यांमध्येच आहे. व्हेसल इज अ कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजिओस्पर्म. हायलाइट केलं ना? कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजिओस्पर्म इज अ व्हेसल. जिम्नोस्पर्म मध्ये, टेरिडोफाइट मध्ये व्हेसल ऍब्सेंट. हे आपण प्लांट किंगडम मध्ये पण घेतलं होतं. दोन्ही जरी कंडक्टिंग असेल तर मेन कंडक्टिंग इज अ व्हेसल. ओके, मेन कंडक्टिंग, आणि म्हणून एंजिओस्पर्म्स आर दॅट पॉवरफुल. येस, जिम्नोस्पर्म लॅक्स व्हेसल. तुमच्या NCERT ने पण म्हटलं असेल, जिम्नोस्पर्म लॅक व्हेसल्स इन देअर झायलेम. हायलाइट करून ठेवा. दे लॅक व्हेसल. सगळंच हायलाइट नका करू, महत्वाचे पॉईंट नाही. ते सगळंच हायलाइटेड असेल तर वाचणार काहीच नाही तुम्ही पण. तो जिम्नोस्पर्म लॅक व्हेसल. लॅक व्हेसलला हायलाइट केलं म्हणजे वाचाल की अरे काय लॅक कुठे आहे. सो जिम्नोस्पर्म. ओके. आणि ट्रॅकिड्स काय बघा. ट्रॅकिड्स आर इलॉंगेटेड और tube-like cells with thick and lignified walls and tapering ends. लिग्निन म्हटलं म्हणजे त्या डेड. ओके, हे NCERT सगळं. लिग्निन म्हटलं म्हणजे डेड. आता मी इथे छोटासा त्याचा डायग्राम काढते बघा. ट्रॅकिडचा हा डायग्राम, एकटा असा डायग्राम दिलेला नाही NCERT ने. सिंपल. सो इलॉंगेटेड और ट्यूब-like cells. So this is elongated and tube-like with lignified walls and tapering end. So wall त्याच्या कशा आहेत? सगळ्या lignified आहेत, म्हणून तो डेड आहे. आणि टेपरिंग म्हणजे असे पॉइंटेड एंड आहेत. आणि हे लिग्निनचा डिपॉझिशन. काढा छोटासा डायग्राम. सो दिस इज अ एंड वॉल
This is the end wall. Okay. And this is obliquely tapering. म्हणजे असा एकदम पॉइंटेड नाही, थोडासा तिरका पॉइंटेड येतो. तिरका पॉइंटेड आहे. तिरका पॉइंटेड म्हणजे इट इज ऑब्लिकली टेपरिंग. ओके, दिस इज ऑब्लिकली टेपरिंग. आणि ही जी त्याची वॉल आहे, दिस इज अ लॅटरल वॉल. डायग्राम काढा हा, थोडस डिटेलिंग टू अंडरस्टँड. ओके, नाउ दिस ट्रॅकिड्स आर ऑलवेज युनिसेल्युलर. हे खूप महत्वाचं. ट्रॅकिड्स आर युनिसेल्युलर. पुढे आपण व्हेसल बघणार आहे. व्हेसल्स आर मल्टीसेल्युलर. So tracheids are unicellular and present in all vascular plant. Present in all vascular plant. महत्वाचं. Clear? They are dead and without protoplasm. Dead म्हटलं म्हणजे त्याच्यात प्रोटोप्लाझम नसणारच आहे. Now you know what is a protoplasm. You know what is a cytoplasm. So what is a protoplasm and what is a cytoplasm? चला बोला फटाफट. What is a protoplasm and what is a cytoplasm? Lately कोण आलं? देवश्री आली असेल. He has a class somewhere. No. Late कोण आला? ईशा या प्रिशा? मी आधीपासूनच होती मॅम. ओके ओके, ठीक आहे. चला, प्रोटोप्लाझम आणि सायटोप्लाझम मधला फटाफट फरक सांगा. बोला तर मी पुढे जाईल. पायात चांगला नाही तुमचा, बिल्डिंग काय बांधू मी? मजा नाही येत का बायो शिकताना? काहीच बोलणार नाही. येस ईश्वरी बोल. चल, प्रोटोप्लाझम आणि सायटोप्लाझम मधला फरक. सेल झालं, टिश्यूज झालं, मध्ये कितीदा तरी परत बोललो असेल आपण. These are dead and without protoplasm. मग ह्याच्यामध्ये न्यूक्लियस असेल का? नाही. डेड असेल तर न्यूक्लियस नसेल. पण तू जे बोलला ते चुकीचं बोलला प्रथमेश. तो प्रोटोप्लाझम आणि सायटोप्लाझम मधला फरक काय? प्रोटोप्लाझम इन्क्लूड्स म्हणजे त्याचा न्यूक्लियस. बोला, सायटोप्लाझम कुठलं कितीदा तरी सांगितलंय रे तुम्हाला राजांनो. व्हॉट इज अ सायटोप्लाझम अँड व्हॉट इज अ प्रोटोप्लाझम? न्यूक्लियस पासून ते सेल मेम्ब्रेन पर्यंतचं प्रोटोप्लाझम आहे आणि सायटोप्लाझम हा तिकडून तेवढं ते सायटोप्लाझम. Yes. So nucleus till cell membrane is a protoplasm. Living part of the cell is a protoplasm. And dead part of the cell, just it contains a organelle, other organelle. So that is a cytoplasm. नाही येणार ना तेवढ्यांदा काढा, म्हणजे तेवढ्यांदा रेफर कराल त्याला आणि तेवढ्यांदा डोक्यात पक्क होईल. नीट इज नॉट इझी. आणि बायो तर खूप थेरॉटिकल आहे आणि सगळं थेरॉटिकल असं नाही, लॉजिकल पण. सो लोक म्हणतात की बायोच्या क्लासची काही गरज नसते. असं काही नसतं, काही येत नाही, नाही शिकला तर. बरोबर आहे ना प्रथमेश? काही येऊन जातं. So protoplasm, living part आणि cytoplasm, dead part. So these are dead and म्हणून dead येतं. These are dead कारण त्याच्यात प्रोटोप्लाझम. प्रोटोप्लाझम म्हणजे नाही म्हणजे काय, मेन त्याच्यात न्यूक्लियसच नाही. राईट? सो इट इज अ प्रोटोप्लाझम. आता मला सांगा, दोन गोष्टी देते. हायड्रोफाइट्स. व्हॉट आर हायड्रोफाइट्स? हायड्रोफाइट्स आणि झेरोफाइट्स. व्हॉट आर हायड्रोफाइट्स? जे पाण्यात आहे, जे प्लांट पाण्यात आहे त्यांना हायड्रोफाइट्स म्हणतात. जे प्लांट झेरोफाइट्स आहे, जे त्यांना पाणीच मिळत नाही, डेझर्ट प्लांट है ना, डेझर्ट अडॅप्टेशन.
सक्युलंट प्लांट. सो ट्रॅकिड्स हा वेल डेव्हलप कशामध्ये असेल, हायड्रोफाइट मध्ये की झेरोफाइट मध्ये? झेरोफाइट मध्ये. झेरोफाइट मध्ये वेल डेव्हलप्ड आहे. येस मॅम. नाही दिलं नसेल हे मीच विचारलंय. कॉन्फिडेंटली बोलायचं रे, तुमचं करेक्ट असं पण कॉन्फिडन्स नसतो असंच तुम्हाला जज करता इंटरव्ह्यू मध्ये. केव्हीपीवाय मधनं जरी कधी केव्हीपीवाय एनिवे नो डेट्स भरलाय फॉर्म. कोणी फॉर्म भरला? केव्हीपीवाय कधी आहे? मॅम 7 नोव्हेंबरला होती पण ती पोस्टपोन झाली. ओके, मग आता कधी आहे? न्यू डेट नाही आली अजून. बर, मग आपला तर 100% सिलेबस झालाय आता. हा तुमचं 10वी पण झालं, 11वी 100% होऊन गेले जवळपास. फोटोसिंथेसिस आणि रिस्पिरेशन राहिलं. अॅनिमल किंगडम ठीक आहे, वाचलं तरी होईल, शिकवण्यासारखं काही नाही. हायड्रोफाइट, सो यू आर करेक्ट. झेरोफाइट्स मध्ये दे आर वेल डेव्हलप, बट शो द कॉन्फिडन्स ऑन युअर फेस प्रथमेश. का? कारण त्यांना पाणीच नाहीये म्हणून त्यांना ते ट्रॅकिड्स कंडक्टिंग प्रॉपरच मेंटेन, आणि यांना तर किती सारं पाणी अवेलेबल आहे. हायड्रोफाइटच. सो हिअर इट इज लेस डेव्हलप. असे क्वेश्चन आले तर लॉजिक लावता आलं पाहिजे. इज दॅट क्लिअर अबाउट ट्रॅकिड्स? येस मॅम. येस. सो हे ट्रॅकिड्स आहे, मी हे इरेज करते. तो हे ट्रॅकिड आहे ना, ऑब्लिकली टेपरिंग एंड. हा व्हेसल आहे, व्हेसल बद्दल बोलते. हा झायलेम पॅरेन्कायमा आणि झायलेम फायबर हे सगळे एकत्र येऊन बनतं झायलेम. ओके, नाउ विल टॉक ऑन व्हेसल. ओके, ओके. आता बघा इथे लिहिलंय. नाव व्हेसल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ट्रॅकी. व्हेसल्स और विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ट्रॅकी. Vessels are multicellular. So this is the advanced conducting element of xylem. Advanced property of only angiosperm. Gymno and pterido मध्ये vessels are absent. Okay, long cylindrical with lignified wall आणि ह्याचा central lumen is large. मी इथे छोटासा डायग्राम काढते बघा, कळतं का? सिंपल डायग्राम. सो हा एक व्हेसल, ठीक आहे. हा पुढचा व्हेसल, हा पुढचा व्हेसल. समजून घ्या, हा डायग्राम कदाचित कळेल तुम्हाला. हा पुढचा व्हेसल. सो इच ह्याच्यापैकी जो आहे ना, म्हणजे हा मल्टीसेल्युलर आहे. आपण काय म्हटलं, ट्रॅकिड वॉज युनिसेल्युलर, दिस इज मल्टीसेल्युलर. कीप ऑन डिफरन्शिएट. आणि हा जो आहे एक, त्याच्यातला हा आहे व्हेसल मेंबर. एक जो आहे तो व्हेसल मेंबर, आणि हे हा व्हेसल मेंबर नंबर 1, व्हेसल मेंबर नंबर 2, आणि हे सगळे मिळून जे आहे ते बनवता व्हेसल, आणि म्हणून तो मल्टीसेल्युलर. आणि ह्याच्या हे सगळे डेड आहेत, आणि दिस फॉर्म ड्यू टू फ्युजन ऑफ द सेल. तो फ्युजन ऑफ सेल त्याला म्हणता सिन्साइट. दिस इज अ सिन्साइट. एनसीईआरटी नाही म्हटलं पण विचारतात काय कळलं. सिन्साइट म्हणजे काय?